नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आपका अध्यापक लिंगराज सर, गंगा इंटरनेशनल स्कूल से। आपको आज से मैंने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाला एक अध्यापक हूँ। तो देखिए बच्चों, मेरा नाम है लिंगराज, मेरा क्वालिफिकेशन MA BEd, यही आपका नज़दीक गांव वाले हुल्लूर। तो मैं आज से आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाला हूँ। आपकी कई समस्याएं, कुछ समस्या रहेगा तो स्कूल स्टार्ट होने दो, नहीं होने दो, या तब आपका प्रॉब्लम कुछ रहेगा तो हमको पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। समस्या तो नहीं होती है, हिंदी में कुछ इतना गड़बड़ तो नहीं है। इसी वक्त हम लोग ने आज आपको पिछले पीरियड में ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದಾರಂತೆ। CW ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ, CW ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ। ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಲೆಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ। ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 3 पाठ संख्या 3, देशभक्तों का तीर्थ। इसका तीर्थ देश भक्तों का तीर्थ, देशभक्तों का तीर्थ, हेडलाइन ऐसे ही डालना है। ओके, लेसन नंबर 3, देशभक्तों का तीर्थ, देशभक्तों का तीर्थ, ऐसा आना है। ओके, देशभक्तों की तीर्थ। तीर्थ मीन्स पवित्र स्थान। तो आपको देशभक्तों की तीर्थ इतिहास घटना बोलते हैं। एक सेल्युलर करके अंडमान निकोबार ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ बोलते हैं ना, ಆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೀವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆರೆಮನೆ, ಕಾರಾಗೃಹ। ಆ ಕಾರಾಗೃಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಕಥಾ, ಆ ಕಾರಾಗೃಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆಯುವುದನ್ನು, हमारे बारे में हम लिखना, उसको आत्मकथा बोलता है। आत्मकथे ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಡಾಟಾ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮಕಥಾ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಆತ್ಮಕಥಾ ಬೋಲ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೇಲಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರದಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತು, ಅದು ತನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊತದೆ। ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೈಲು ಹೇಳ್ಕೊತದೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊತದೆ। तो आपके पास किताब निकालो, सभी के पास किताब रहना चाहिए। लाइन वाइज मैं बोलता रहता हूँ, आप ऐसा ही अंगूठी रखकर आगे बढ़ना है। देखिए सभी पास किताब है ना, मैं बोलता जाता रहता हूँ और
कठिन शब्दार्थ मैं लिखाता हूँ, आपके पास HW भी रहना है, SW भी रहना है। मैं एक कठिन शब्दार्थ लिखाता हूँ, वो शब्दार्थ कंपलसरी लिखना है, क्योंकि आपको लेसन समझ में आना है तो शब्दार्थ देखने वक्त ही लेसन समझ में आता है। अंडरस्टूड नाउ? यस। तो देखिए पाठ का परिचय, लेसन सभी लोग देखना है। थर्ड लेसन देशभक्तों का तीर्थ, पेज नंबर 13, लेसन नंबर 3, पेज नंबर 13 निकला है सभी लोग ने। 8 कक्षा का बोल रहा हूं मैंने, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बोल रहा हूं। ओके, यस। तो देखिए प्रस्तुत पाठ से पाठ सेलुलर जेल की आत्मकथा। कौन सा सेलुलर? सेलुलर जेल। कौन सा जेल है? शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ मैं तब लिखाता हूं तब लिखना है शब्दार्थ। शब्द अलग, सेलुलर शब्द है, इसका अर्थ होता है ना, उसको शब्दार्थ बोलते हैं। ये सिर्फ मैं शब्द बोल रहा हूँ। सेलुलर ये एक जेल है, एक नामक, ಈಗ ನಿಡಗುಂದಿಯ ಜೈಲ್ ಕಾರ್ಯಗೃಹ, ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, सेलुलर जेल, जेल कार्यगृह, जेल की आत्मकथा, ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಆತ್ಮಕಥೆ, ತನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಡಾಟಾ ಬರೆಯೋದು, ಬಯೋಡಾಟಾ ಬರೆಯೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आत्मकथा है, इसमें सेलुलर जेल का ही इतिहास और भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। सेलुलर जेल कार्यगृह और ये भारतीयों पर होने वाले अत्याचार कौन कौन किया? मुगलों ने किया, ये अंग्रेजी ने किया है। आप इतिहास में देखा है ना, हिस्ट्रिಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಮೊಘಲರು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಆಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಶಾಹಿ ಮನೆತನಗಳು ಆಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ। ಇವರು ಅಂಗ್ರೇಜಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 200 ವರ್ಷಗಳು। ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ, यहाँ रहने वाले प्रजाओं के ऊपर कितना प्रेशर डाल के हमारा देश का संपत्ति को लूटी किया है। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ओके, अंडरस्टूड नाउ? यस। भारतीयों पर होने वाले सभी लोग किताब देखना है। भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य है कि आत्मकथा शैली का परिचय देना। ಈ ಆತ್ಮಕಥಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೇಲ್ ತನ್ನನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ದೇನಾ ಹೈ। ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿयों द्वारा झेली गई, झेली मीन्स हानि होना, सहना, अस्वस्थ, शब्दार्थ भी लिखो, शब्दार्थ भी लिखना है। द्वारा झेली मीन्स सहना ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ತ್ರಾಸಗಳನ್ನು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು हानि होना, हानि कितना किया है? झेली मीन्स हानि करना, हानि होना, हानि होना, हानि होना या कष्ट देना, कष्ट लेना या देना, कष्ट, झेली मीन्स कष्ट, कष्ट। तो देखिए झेली गई यातनाओं को, सॉरी कष्ट नो, हानि होना, सहना, अस्वस्थ होना, अस्वस्थ, 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 अस्वस्थ होना,
अस्वस्थ होना। देखिए झेली गई यातना, यातना मीन्स कष्ट ಕೊಡುವುದು, मानसिक कष्ट, दैहिक कष्ट, मानसिक मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर। टॉर्चर मालूम होता है ना, कोई भी आप सब लोगों को बोलते हैं कि ಏನು ನಿನ್ನ ಹುಡುಗ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಂಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ಲು। हम लोगों को कुछ भी नहीं किया तो भी मेंटली टॉर्चर देता है ना, माँ बाप कुछ काम नहीं किया तो मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, या दंडन देता है, दैहिक दंडन देता है ना, उसको यातना बोलते हैं, कष्ट बोलते हैं, दैहिक या मानसिक। हाँ, यातना मीन्स कष्ट, यातना मीन्स कष्ट, कौन सा भी कष्ट, दैहिक या मानसिक। ओके, कष्ट, कष्ट देना। तो देखिए कष्ट देना यातनाओं से अवगत, अवगत मीन्स जाना हुआ, वादा किया, अवगत मीन्स सभी शब्दार्थ लिखो, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना है तो समझ में आता है लेसन। अवगत जाना हुआ या वादा किया, जानकारी, जाना हुआ, जाना हुआ या वादा करना। वादा किया से अवगत करते हुए या जानना, अवगत कराते हुए स्वतंत्र का महत्व बना बताना। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ। ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಗುರು ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗಂತೂ ಏರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೇಹ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ತೀರ್ಥ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ತೀರ್ಥ ಮೀನ್ಸ್ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ತೀರ್ಥ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತೀರ್ಥ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ತೀರ್ಥ, ಈ ತೀರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ। ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲು, ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಜೈಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರದೇಶದವರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಸಹನಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆಗಲಿ ದೈಹಿಕ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ो। मैं देखिए अभी पार्ट शुरू होता है कि अभी देखो आगे, मैं सेलुलर जेल हूँ, ನಾನು सेलुलर जेल इतनी, ये अंडमान निकोबार में आते हैं, वही जेल जिसका नाम भारत की आज़ादी के इतिहास से जुड़ा है। ये जेल भारत की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जुड़ा है, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಲನಾ करना, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಜುಡನ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು। ಈ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೇಲ್ ಈ ಭಾರತ ಆಜಾದಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಜುಡಾ ಹೈ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಪೃಷ್ಠ ಪನ್ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳು, 13 ಪೇಜ್, ಪೇಜ್ ಬೋಲ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಪನ್ನೋ
पुट पेज, पृष्ठ पेज, पृष्ठ पेज, अगेन पेज पृष्ठ पन्नो पेज, पेज संख्या ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ 13 14 14 15 इसको पृष्ठ बोलते हैं, पन्नो बोलते हैं। पन्नों में इतिहासದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ मैं काला पानी के नाम से ನನಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಾಲಾ ಪಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಾಲಾ ಪಾನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ, ಕಾಲಾ ಪಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಏನು ಕಾಲಾ ಪಾನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ, ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು, ನೀವು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ को पूछो। पन्नों में काला पानी के नाम से ही दर्ज, रजिस्टर, दर्ज मीन्स रजिस्टर होना, उल्लेखित होना, उल्लेखित हुआ, रजिस्टर हुआ हूं, ओके, उस नाम से दर्ज लिखना है। दर्ज, दर्ज मीन्स रजिस्टर, रजिस्टर या उल्लिखित, उल्लिखित, उल्लिखित रजिस्टर। तो दर्ज हूँ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ किया है, उस ಆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ओके, इष्ट उल्लेख किया है। आगे देखिए, उल्लेखित किया है, दर्ज हूं मैं अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेनानियों पर, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजियों ब्रिटिशरों भारतीय सेनानियों पर किए गए अत्याचारों को, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಯ अत्याचारों को मूक गवाह हूं, चुप, साइलेंट, मूक मीन्स साइलेंट, मूक मीन्स साइलेंट होना, चुप होना, देखिए मूक मीन्स साइलेंट, चुप होना लिखा है ना, कठिन शब्दार्थ लिखना है सभी, साफ करता हूं मैं यहाँ पे, लिखा है ना एस। तो देखिए शब्दार्थ मूक, मूक मीन्स गूंगा भी बोलते हैं उसको, मूक, गूंगा, साइलेंट, चुप, चुप रहना, साइलेंट, 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 ओके, साइलेंट लिखो। और गवाह, गवाह मीन्स साक्षी, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ತಪ್ಪಿದೆ, किसकी गलती है, या तेरी, इस गलतियों के ಚೌತಾಂಕ ನಾಯಕನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಮೂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುಪ್ रहना। गवाह, गवाह मीन्स, गवाह मीन्स साक्षी, साक्षी ಹೇಳೋದು, ಓಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು, गवाही, गवाह हूं,
एक समय था ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಕಿತಾಬ್ ನೋಡ್ರಿ किताब देखो एक समय था जब भारतीय मेरे नाम से ही कांप उठते थे ಭಾರತೀಯರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ ಉಟ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಗಡಗಡ ನಡುಗೋದು ಹೆಂಗೆ ನಡುತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಡಗಡ ನಡುತ್ತಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಡುತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ जब भारतीय मेरे नाम से ही काम उठते थे जहां परतंत्र भारत मीन स्वतंत्र भारत मुक्त भारत भारत के कई वीर क्रांति परतंत्र स्वतंत्र अल्ल ये विलोम शब्द होता है अपोजिट वर्ड्स मुक्त ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಪರತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ स्वतंत्र ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ परतंत्र स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र अंडरस्टूड नो यस परतंत्र स्वतंत्र विलोम शब्द क्या होता है विलोम शब्द परतंत्र अपोजिट वर्ड स्वतंत्र यस तो देखिए स्वतंत्र परतंत्र भारत के कई वीर स्वतंत्र ಆಗಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯವನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಇದ್ರು ನೇ असहनीय यातनाएं असहनीय ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು असहनीय यातनाएं ಕಷ್ಟಗಳು असह्य ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ असहनीय यातनाएं झेली ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಹಾನಿ ಆ ಸಹನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ झेली ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು असहनीय ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು आज भारत के लोग मुझे देशभक्तों का तीर्थ पवित्र स्थान तीर्थ में बोला ना पवित्र स्थान देशभक्तों का तीर्थ पवित्र स्थान मानकर देखने आते हैं ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೇಣುಗಂಬ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ सेलुलर जेल ಯಾವ जेल ಅದು सेलुलर जेल मार कर देखने आते हैं और उन असंख्य देशभक्तों की प्रति श्रद्धा से भर उठते हैं जिन्होंने इतने कष्ट सहन करके हमें आजादी का चमकता सूर्य दिखाया ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ मैं भारत की एक मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर ಈ ಭಾರತ की मुख्य भूमि से ನಾನು ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಜಾರೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ हजारों किलोमीटर ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी होती है करके मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन एक प्रश्न की एक अंक की प्रश्न तब आप लिखना है पोर्ट ब्लेयर कौन सा ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा है करके मैं पूछेगा आपको जवाब ये सवाल तब आप जवाब देना है आंसर देना है कि पोर्ट ब्लेयर उसका राजधानी कौन सा होता है पोर्ट ब्लेयर मैं स्थित हूँ एक अंडमान निकोबार एक द्वीप होता है ना वो द्वीप में उसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर होता है ना वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ मेरे निर्माण में 10 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ 1800 सन 1800
समय लगा ಅಂದರೆ 1890 1896 से 1906 का समय लगा ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೈಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಈ ಜೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. मेरा मुख्य भवन बर्मा अब म्यांमार होता है मेरा मुख्य भवन बर्मा अब म्यांमार से लाई गई लाल ईंटों मीन्स ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಂಗಿಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟಂಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸುಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಗಿರ್ತದೆ ಸುಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಗಾಗಲ್ಲನ ಹಾಗೆ ಲಾಲ್ ಇಂಟೋಸೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರೆ ಕಲರ್ ಈಗ ಬಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಂಗಿಲಿಂದನೇ ಅದು ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಂಪು ರೆಡ್ಡನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಸ್ಥಿತ मेरे निर्माण में 10 वर्ष का समय लगा. मेरा मुख्य भवन बर्मा अवागिन बर्मा ಈಗಿನ म्यांमार से लाई गई लाल ईंटों से बना है ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಂಗಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು. मेरे भवन की 7 शाखाएं ब्रांचेस मीन्स ब्रांचेस शाखाएं मीन्स ब्रांचेस ಭಾಗಗಳು ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಬ್ರಾಂಚೆಸ್ ट्री ब्रांचेस शाखाएं ओके ब्रांचेस शाखा है. प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की है ಅಂದ್ರೆ मेरे भवन ಈ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 7 ಶಾಖಾಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಶಾಖಾಯೆ ಬ್ರಾಂಚೆಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಖಾ 3 ಮಂಜಿಲ್ ಕಿ. ಈಗ 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 8th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ A B C ಅದು ಬ್ರಾಂಚೆಸ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಖಾ ಈಗ ಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ LKG ಇಂದ 10th ವರೆಗೆ ಇದೆ. 10th ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ 10th ABCD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಾವು ರೂಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚेस अंतर है. अंडरस्टूड नो? यस शाखाएं ब्रांचेस बोलते हैं. तो देखिए मंजिल की है बीच में स्थित टावर से कैदियों पर नजर रखी जाती है. प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की है और ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ 3 ಮಂಜಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಖೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 7 ಶಾಖೆಗಳು 7 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖೆಯ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮತ್ತೆ 3 ರೂಮ್ಗಳು ಇದಾವಂತೆ. 3 ಮಂಜಿಲ್ ಕಿ है 3 ರೂಮ್ಗಳು ಇದಾವಂತೆ. बीच में स्थित टावर से ಅದರಲ್ಲಿ ನಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ ಕಂಬ ಟವರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. टावर से कैदियों पर नजर रखी जाती है. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಸಿಸಿಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಡಿಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ATMಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳು ತುಡುಕ್ತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಇರುತ್ತೆ. टावर के कदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर साइकिल के पहिए मीन्स चक्र, व्हील पहिए मीन्स चक्र, या व्हील, वगे चक्र पहिए की तरह दिखाई देने वाले इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा है जिसे खतरा होने पर बजाया जाता था। ಕೆಲವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, चर्च देखा है ना, चर्च के ऊपर एक बड़ा घंटा रहता है, देखो घंटा, वो घंटा बजने वक्त सभी लोग प्रेयर को आने का एक संकेत सूचक है वो। ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಗ್ಗಲಿಂದ ಜಗ್ಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ। इस तरह उन्होंने उस घंटाओं को उस टावर को लगाता है। तो आगे बढ़ने वाले आगे की पीरियड में, अगली पीरियड में मैंने आपको ये सभी लेसन के बारे में बताऊंगा। आप सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आज इतना ही बस। तो आपको SW निकालो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये शब्दार्थ लिखा है ना, शब्दार्थ लिखा है ना, यस। तो देखिए अभी मैंने आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क निकालो, SW निकालो, SW नोटबुक निकालो। एक श्रुतलेख, एक 35 या 40 श्रुतलेख लिख आना है, 40 श्रुतलेख। डिक्टेशन वर्ड्स, शब्द इतना ही, शब्दार्थ नो, शब्द का अर्थ नो, शब्द इतना ही, 40 शब्द लिखो। HW में 40 शब्द लिखना है। श्रुतलेख होमवर्क दे रहा हूं मैंने, HW लिखना है। होमवर्क मैं क्या दिया सभी को, डिक्टेशन वर्ड्स, श्रुतलेख, डिक्टेशन वर्ड्स, डिक्टेशन कितना 40 डिक्टेशन वर्ड्स लिखना है। आकर्षक पथ्य ये दिया है ना, वैसा ही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जादूगर, नो सॉरी, यहाँ पे इनवाइलेशन में श्रुतलेखा लिखना है। तो बोलता हूँ सेल्यूलर एक शब्द है, अर्थ नो। देशभक्तों एक शब्दार्थ है, श्रुतलेखा है। एक कौन सा, प्रस्तुत एक शब्द होता है। सेकेंड वन अंग्रेजी, इस तरह मैं एग्जाम्पल दिया। आप 40 डिक्टेशन वर्ड्स लिखना है, अंडरस्टूड नाउ। ये 40 क्रांतिकारियों, सहनिया, श्रद्धा, ब्लेयर, ये शब्द है, ऐसा ही ये शब्द लिखना है। ओके, आप सभी को इस दिन की धन्यवाद मैं कहता हूं कि अगले पीरियड में देखेंगे। ओके, नमस्ते।